Another thing, a circular and square cantilever are made of the same material. Apna Young's models will be same. First, என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் ராட் ஸ்கொயர் கேண்டிலிவர் கொடுத்துட்டாங்க மேட் ஆஃப் சேம் மெட்டீரியல்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா this is circular cross section rod. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா the square cross section rod. இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷன்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. அதனுடைய சைடு வந்து they are equal. The breadth, the square cross section, the breadth is equal to thickness is equal to A. அதான் ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷன் ராட்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கொயர்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் லிமிடேஷன்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. all the sides are equal. அதான் ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷன் ராட். சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் ராட் இங்க கொடுத்துட்டாங்க. are made of the same material. Both if they are same material. இது வந்து circular cross section, இது வந்து square cross section. Suppose if they are made same material, Young's modulus will be same. There capital Y, Young's modulus. Suppose ரெண்டுமே wood இருந்தா square cross section, circular cross section ரெண்டுமே wood இருந்தா அதனுடைய Young's modulus 1 into 10 power 10. It's a standard value. So Young's modulus will be the same. Will be same. Okay, have the same value. So அதுதான் first இந்த given quantity. First என்ன செய்யணும்னா you can write what are the given information. அது first information collect பண்ணிட்டோம். The Young's modulus for the circular cross section, C means circular cross section. The Young's modulus for the square, yes, they are equal. You can put just capital Y because of same material. It's important. Other iron and the square cross section iron and the idu iron. Circular cross section iron and the adu iron. So it will be made up of same material. Next, have equal area of the cross section. This is another most important given quantity. This is the first என்ன கொடுத்திருக்காங்க எழுதிட்டோம். ரெண்டாவது என்ன கொடுத்திருக்காங்க the equal area of the cross section. உங்களுக்கு area of cross section for the square cross section எவ்வளவு பீம் இருக்குன்னா pi அதனுடைய ரேடியஸ் a ன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா pi a ஸ்கொயர். இதுதான் ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா. சாரி நாட் சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா. அதே ஏரியா ஃபார் த ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷன் என்ன சொன்னீங்கன்னா இட்ஸ் சிம்பிள் ஏ ஸ்கொயர். ஏன்னா ஒரு ஸ்கொயரோட ஏரியா என்னன்னு கேட்டா இப்போ இதுதான் பீமோட ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ், அதாவது அந்த கிராஸ் செக்ஷன் பீம் வச்சீங்கன்னா இதோடைய ஏரியா என்னன்னு கேட்டா இதுவும் ஏன்னு வச்சுக்கிங்கன்னா ஸோ இட் வில் பி ஏ ஸ்கொயர். திஸ் இஸ் ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷன். They are equal. So this is another one more. Maybe நான் என்ன செய்யறேன்னா இந்த சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷனோட ரேடியஸ் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். இந்த சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷனோட ரேடியஸ் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். இது வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் சிம்பிளால யூஸ் பண்ணலாம். மேபி ஐ கேன் கால் சம் அதர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஏ யூ கேன் யூஸ் சம்திங். ஏன்னா ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷன் சைட் லென்த் இட் ஒன்ட் பி ஈக்குவல் டு த மே பி ஈக்குவல் ஆர் மே நாட் பி ஈக்குவல் டு த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் பி. ஸோ அதனால இதை வந்து வேற ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா the b equal to breadth equal to the thickness. You can use some other symbol. Shall we call by c? என்னுடைய c னா இங்க ஆல்ரெடி y c யூஸ் பண்றோம். You can use some other symbol. Maybe you can call it is df. Maybe you can call yes. Maybe you can call it g. அதனுடைய ரெண்டு சைடு என்னன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா g கூட வச்சுக்கோங்க. So this is a g square. This is square cross section area. This is circular cross section area. They are equal. That means equal means என்னன்னா இது pi a square is equal to the area of the square cross section. If this is the given second condition for this problem. First condition same material ingradala அதனுடைய Young's modulus they are equal. Okay. Next என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா find the ratio of the depression for the given load. This is an important question. நம்ம இங்க கொடுத்திருக்க இது என்ன மாதிரி கொடுத்திருக்காங்கன்னா the cantilever form of the load. அதாவது யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் கிடையாது, நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் கிடையாது. it will be a cantilever. அப்பனா ஒரு எண்ட்ல மட்டும் அந்த லோட கொடுக்கிறோம். So they are asking find the depression ratio.
So the solution, you can take the solution. How we can write the solution means the solution, it will be equal to the depression y, due to the load on cantilever, due to the load on cantilever, that will be equal to, now already enough formula 3 na, W L cube, the length of the cantilever cube, divided by 3 times the capital Y divided by the geometrical moment of inertia meter. இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா, ஆல்ரெடி நம்ம டெரிவ் பண்ணியிருக்கோம் கேண்டிலிவர் தியரி யூஸ் பண்ணி. இப்போ இதனுடைய இந்த டிப்ரெஷன் வந்து ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், த சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷனுக்கு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஃபார் த சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன், இதுக்கு தான் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா the depression. சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷனோட கேண்டிலிவர் எப்படின்னா, சப்போஸ் எப்படி இருக்கும், இங்க ஒரு எண்ட் ஃபிக்ஸ்டு, இன்னொரு எண்டில் லோட் கொடுக்குறீங்க, அதனால இப்படி பெண்ட் ஆகும் உங்களுடைய அந்த பீம். இப்படி பெண்ட் ஆகும் போது அதனுடைய கிராஸ் செக்ஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன். இதான் என்னன்னா சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் பீம். இப்போ வந்து என்னன்னா இங்க லோடு கொடுக்குறீங்க, டபிள்யூங்கிற லோடு, இதனுடைய டிப்ரெஷன்னா ஜஸ்ட் விஷுவலா பார்க்கலாம். திஸ் வில் கால் த டிப்ரெஷன், த ஒய். அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் நான் ஆல்ரெடி டெரிவ் பண்ண கேண்டிலிவர் தெரியல, எல்லாரும் செக் பண்ணீங்க. அந்த ஒய்யோட வேல்யூ, அதாவது அந்த டிப்ரெஷனோட வேல்யூ ஃபார் சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் எவ்வளோனா, மாஸ் டைம் த கிராவிட்டி, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த வெயிட், த லோட் அப்ளைட் டு த அதர் எண்ட் ஆஃப் த கேண்டிலிவர் டைம்ஸ் இதனுடைய லென்த் வந்து எல்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா, த லென்த் ஆஃப் த கேண்டிலிவர் that will be equal to L cube divided by 3 Young's modulus for the circular cross section. நான் depression for the circular cross section தான் கண்டுபிடிக்கிறேன், times I na the geometrical moment of inertia for the circular cross section. This is G, geometrical moment of inertia for the circular cross section. Already எனக்கு என்னன்னு தெரியும்னா, for the circular cross section I G, geometrical moment of inertia, it will be equal to என்னுடைய ரேடியஸ் வந்து அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிறதால அதனுடைய ஜியோமெட்ரிக்கல் மவுண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியானா பை a பவர் 4 by I think what is that, one sec, நம்ம கரெக்டா போடணும், ஏன்னா 4 good, very good. ஒரு வாட்டி நான் இதுக்கும் புக்கை செக் பண்ணிடுறேன். someone followed my lectures because அதையும் நான் சொல்லியிருப்பேன், இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு. இதுக்கு வந்து BDQ பாயிண்ட் தெரியும், பட் ஸ்டில் we want to find, yes, this is for cantilever, இது வந்து BDQ by 12. நம்ம போடும்போது கரெக்டா போட்டணும், ஒரே நிமிஷம். முன்னாடி yes, pi r power 4 by 4. We are right. So we are safe. Now pi a power 4 divided by 4. This is geometrical moment of inertia. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இத சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். நமக்கு ஆல்ரெடி என்னன்னா the depression produced by the circular cross section rod equal to the mass time acceleration due to gravity length of the beam cube divided by 3 times the Young's modulus of the material same இருக்கிறதால the circular cross section equal to square cross section equal to capital Y. அதனால நம்ம இது என்னன்னா capital Y ன்னு எடுத்துக்கிறோம். The geometrical moment of inertia என்னன்னா pi a power 4 divided by 4. இதை கொஞ்சம் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா the depression produced by the circular cross section rod என்ன ஆகும்னா, the 4 வந்து நியூமரேட்டருக்கு போயிடும், mg L cube, and denominator over fraction you can invert that one divided by 3 Young's modulus time pi a power 4. This is the depression produced by the circular cross section rod. இப்போ நான் இங்க சைடுலயே போறேன். நான் எடுத்துக்கிற ராட வந்து சப்போஸ் ஸ்கொயர் cross section ராடா இருந்தா, what is the depression for the square cross section rod? Cross section rod.
அப்படின்னா அதனுடைய கேண்டிலிவர் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு எண்டு எப்பவுமே அதே தான் வரும். இந்த ஒரு எண்டு ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும், இன்னொரு எண்டுல லோடு கொடுத்தா அதுதான் நம்ம கேண்டிலிவர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது இப்படி பெண்ட் ஆகும். என்னுடைய கிராஸ் செக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா இது வந்து ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷன், அதாவது ரெண்டு பக்கம் இப்படி சர்க்குலரா இருக்காது, இட் வில் பி லுக்கிங் லைக் எ ஸ்கொயர். இந்த மாதிரி இருக்கும். அதனுடைய லென்த் சேம் லென்த் தான் எடுத்துக்கிறோம், வேற லென்த் மாத்தல. டிப்ரெஷன், வாட் இஸ் டிப்ரெஷன் இப்போ கால்குலேட் பண்ண போறோம். இதுதான் ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷன்ல கேண்டிலிவர். ஸோ இதனுடைய டிப்ரெஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the wire for the square equal to y for the square, the depression for the square equal to mass time the acceleration due to gravity. The weight வந்து சேமா வச்சுக்கிறோம், that will be equal to mg. The length வந்து ஈக்குவல்னு வச்சுக்கிறோம், l cube divided by 3 times the y. The Young's modulus it will be equal. இந்த left hand side பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு bracket போட்டு காமிச்சிருக்கேன். Circular cross section equal to square cross section, they are equal. அதனால capital Y வச்சுக்கிறோம் times the geometrical moment of inertia. அதோடைய வேல்யூ என்னன்னு சொன்னா d cube by 12. இதுதான் என்னன்னா the geometrical moment of inertia for the square cross section rod. So the square cross section rod ys is equal to 1 3s are 3, 4 3s are 12. So it will go to the numerator. So 4 mg l cube divided by y bd cube. ஆனா இங்க என்ன கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா d equal to d. ஏன்னா ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷனுக்கு வந்து thickness is equal to breadth. ஏன்னா ஸ்கொயர்னு சொல்றதால அதை வந்து நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டோம், அந்த ஜீன் எடுத்துக்கிட்டோம் அதனுடைய வேல்யூ. அப்படின்னா b equal to g னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷன் என்ன வரும்னா it will be equal to 4 mg l cube divided by the capital Y. b equal to d னா it will be b power 1 d cube, அப்படின்னா g power 4. So இதான் உங்களுக்கு என்னன்னா the square cross section law, depression produced by the square cross section law. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இது ரெண்டுத்தையும் just you need to find the ratio for these two. So ரெண்டுத்துக்கு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா the yc divided by ys that will be equal to மேல yc என்ன வரும்னா 4 by 3 mg l cube divided by y by a power 4 whole divided by the square cross section என்ன வரும்னா 4 mg l cube. ஏன்னா இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம் y g power 4. இப்போ டினாமினேட்டர் ஓவர் ஃபிராக்ஷன் நம்ம அதை என்னன்னா இன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறது அப்படியே எடுங்க, 4 by 3 mg l cube divided by capital Y by a power 4 times இது denominator of fraction அதை இன்வெர்ட் பண்ணினா capital Y g power 4 whole divided by 4 mg l cube. அவட length of the beam ரெண்டு சேம், அதனால இது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா mg சேம் மாஸ் லோடட், நம்ம ரெண்டு மாசம் லோட் பண்ணது ஈக்குவல்னு வச்சுக்கிறோம். இந்த 4 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். Young's modulus of the material they are equal, இது கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா the answer it will be equal to numeratorல அடுத்து பாத்தீங்கன்னா the g power 4 divided by denominatorல பாத்தீங்கன்னா 3 pi a power 4. இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா நமக்கு they are having equal area அப்படின்னா the pi the circular cross sectionோட ஏரியா பாத்தீங்கன்னா என்னோட ரேடியஸ் ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டதால pi a square இந்த ஏரியா cross section it will be equal to the square cross sectional area. அதோட சைடு லென்த் g ன்னு வச்சுக்கிறோம், it will be equal to g square. இதனுடைய ஏரியா g square, இதனுடைய ஏரியா pi or a square, that's the radius of the circle, அதனால pi a square. அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம், இந்த g square a square அந்த பக்கம் தள்ளிடுங்க. So pi equal to ப்ராடக்ட்ல இருக்கிறது அந்த பக்கம்னா டினாமினேட்டர் போயிடும். So டிவிஷன் போடுறதால a square. ஆனா நமக்கு இங்க என்ன இருக்குன்னா இங்க பாரு 1 by 3 pi நமக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட்ல g power 4 divided by a power 4 இருக்கு. அதனால இதையும் நீங்க என்ன செய்றீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. இப்போ நமக்கு இந்த ஏரியா ஈக்குவல் சொன்னாங்கல்ல, அத வந்து என்ன செய்றீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைடு, ஜஸ்ட் ஸ்கொயர் இட். If you are squaring the whole equation, it will give pi square left hand side. Right hand side padena square panina, it will give g power 4 numerator, a power 4 denominator. If g power 4 a power 4 என்ன வேல்யூ தெரியும்னா pi square தெரியும். So it will be equal to
1 by 3 pi, and the 3 g power 4 a power 4 divided by a power 4, it will be equal to pi square. It goes to pi cancel பண்ணா final result என்னன்னா it will give pi by 3. அப்படின்னா எனக்கு என்ன final result கிடைக்குதுன்னா the same material, same length, same Young's modulus எடுத்துக்கிறோம். அதனுடைய circular cross section ஒன்னு இருக்கு, இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் cross section இருக்கு. அதோட ரேஷியோ எனக்கு என்னன்னு கிடைக்குதுன்னா pi by 3. எனக்கு பையோட வேல்யூ என்னன்னா 3.14 சம்திங் போகும். டினாமினேட்டர்ல 3 இருக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா it will be greater than 1. ஏன்னா நியூமரேட்டர்ல வந்து இது greater than 3 இருக்கிறதால, டினாமினேட்டர்ல 3 இருக்கிறதால இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா it will be greater than 1. ஏன்னா 1 3s are 3 something 1.0 something வரும். அதனால இந்த ரிசல்ட் the right hand sideல இருக்க ரிசல்ட் வந்து you can say it's a greater than 1. அப்படின்னா the circular cross section, இந்த ஸ்கொயர் cross section இத டினாமினேட்டர் இருக்கிறது அந்த பக்கம் போனுச்சுன்னா அதாவது நியூமரேட்டர் போய்டும், it will be greater than 1. அதாவது circular cross section divided by square cross section, the ratio is greater than 1. This will give the circular cross section left hand side வச்சிங்க, square cross section right hand side push பண்ணீங்கன்னா it will goes to the numerator square cross section. So இதுதான் நம்ம ஃபைனலா அப்சர்வ் பண்ண வேண்டியது. அப்படின்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நீங்க வந்து இது டிப்ரெஷன் கால்குலேட் பண்றீங்க கொடுத்த சேம் மெட்டீரியல், எனக்கு வந்து சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆகும்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் த மோர் டிப்ரெஷன். அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு ரொம்ப ஹையா இருக்குன்னா இந்த சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷனுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அந்த டிப்ரெஷன் கம்பேர் த ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷன். அப்படின்னா எது ரொம்ப ஸ்டிஃபா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா த ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷன் ராட் இஸ் மோர் ஸ்டிஃபர் தென் த சர்க்குலர் ஒன். அது கொஞ்சம் அதை விட இந்த சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் ராட் வந்து என்னன்னா ரொம்ப அதிகமா பெண்ட் ஆகும். சேம் லோடு, நான் WG வந்து சேம் லோடு கொடுக்குறேன் WG. உங்களுக்கு சப்போஸ் இது வந்து சர்க்குலர் கிராஸ் செக்ஷன் ராடா இருந்துச்சுன்னா it will produce the more depression than the square cross section rod. அந்த ராட் இன்னொன்னு ஸ்கொயர் கிராஸ் செக்ஷன் வச்சீங்கன்னா எதுக்கு டிப்ரெஷன் அதிகமா இருக்குன்னா திஸ் இஸ் a ஸ்கொயர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இந்த எதை கம்பேர் பண்ணும்போதுன்னா இந்த சர்க்குலர் கம்பேர் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் சர்க்குலர் சேம் லோடு தான் ரெண்டுத்துக்கும் கொடுக்குறோம்.